Keyinki so'rov, ustoz, bizde bir tug'animiz menen tartish bo'lib qoldi. Biz Imom Azam mazhabındayız desem, bir tug'animiz biz sunnit mazhabındayız. Imom Azamni bilmaymi-g'o, biz sunnit mazhabındayız deydi. Bizge to'g'ri yo'l ko'rsatib qo'yasiz, bu rahmat. Yemi bu go'yrongduk deb aytamiz. Sebebi degende bu oğu жоқтықта. Баягы мен Имам Азамды билбейм-го, бирок ушул суннитти билем деп. Негизинен бүгүнкү күндө суннит деген демиш болуп, бирок чаржайт болуп кетет. Ар ким өзүнчө эле иштихат кылып кете берем десе, жана биз башында айттык го, Куранды жатка билиш керек. Хадистердин баарын жатка билиш керек. Sahih, zayıf, hasan degenler gılgay biliş gerek. Kaysıl hadistin manisini, kaysıl hadis jokko çıgarat. Aların barın jatka biliş gerek. Jatka biliş gerek. Anan takvinul medhebil Hanefi. Said Bektaş'tıkı. Baktaş dep aytılат, Bektaş dep aytılат. Kırgızçalap Bektaş dep koyabız. Şu Baktaş. Şu Said Baktaş'tın kitabi var. Ma ta'ammulatin fi dawabitil mufta bihi degen. Muna uşul kitapti alıp okup çıksa bolat. Arapça bilbegендер менен эч кыйналбай эле коңуз. Аны менен канча талаш тартыш кыласыз, баары бир түшүнбөйт. Биз салафибиз деп атпайбы? Кандай гана, мисалы, Абдулла Ал-Хусейн ибн Мухаммад мындай деп айтат, Балхилек. Халаф ибн Айюб мындай dedi. Халаф ибн Айюбтун сөзүн айтып атат. Сарал илму мин Аллахи таала иля сейдина Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Allah Teala İslam dininin bilimin Peygamber Muhammed Aleyhisselam'a ne oldu? Жүктөдү. Thumma sara ila ashabihi. Keyin Peygamberimiz arqılı sahabalarga жүктөлдü. Thumma sara ila tabi'in. Keyin sahabalardan Peygamberimizin sahabalarından ilim жүктөлдü da öttü. Oşo sahabalardan tabiinler öttü. Tabiin degen jana jogorda aytılgандай эле Peygamber sahaba degen joro joldoş. Şu Peygamberimizin joro joldoştoru menen zamandaş болгондор. Sahaba degen kim? Peygamberimiz menen zamandaş болгондор. Oşol Peygamberimizin sahabalar menen zamandaş болгондорго өткөн. Bir İslam bilimi. Dagı alardın büt bardыгы toptolup kimge öttü? İla Abi Hanife ve ashabihi. İmam Azam jana İmam Azamdın şakirtlerini ötkön. Kim alar? İmam Muhammed en belgilülері. İmam Muhammed, İmam Abu Yusuf, İmam Zufar, İmam Al-Hasan. Mına uşul insanlar ötken daha başka toltura şakirtler var. En belgilülерін айтып атабыз. Mına uşul şakirtleri arqılı Hanefi mazhabı ne oldu? Negizdeldi. İmam Azam rahmetullahi aleyhi özüle çıkkan çok. Men degen uşunday Abu Hanifa deb atalışım gerek. Jana men mazhabım Hanefi mazhabı bolot. Meni gana erçiңe gerek. Bölökte o erçibe keledi degen emes. Әхлі сүнна вал жамаанын алымдары не болгон? Ушул Ханафи мазхабын туура, ошондой эле Имам Малик мазхабын, ошондой эле Имам Шафи мазхабын, ошондой эле Ахмад ибн Хамбали мазхабын не кылган? Şu 4 мазхабты biz туура деп билебиz. Ошонун ичине biz Ханафи мазхабын карманабыз. Төртөөнү тең biz жокко чыгарбайбыз. Бирин дагы. Төртөө тең туура дейбиз. Болгону biz не кылабыз? Ханафи мазхабын бекем карманабыз. Мына Oşonduktan Halid Mahmud al-Baqqar alım mitip aytat. Eyyuhel Hanafi, o Hanafi. Biz de aytып атат. Ente salafiyyul haqiqiyyu. Tigile salafi deyip atpay keybir tuğandar. Jo sen al emes. Çınığı salafi sensin deyip. Biz de aytып атат. Nege? Salafi degen söz manisi salafi degen bayırkılık degen söz. Salafi degen ne degen? Bayırkılık degen söz. لأنك ترجع في جميع أقوالك إلى مذهب إمام السلف والخلف. Seyyidi Abi Hanife. Halaftardın, salaftardın törösü bolgon. İmam Azam rahmetullahi aleyhi kesem ne kılıp atasın deydi? Erçip atasın. Demek bayırkılık naq sensin. Azırkılar bayırkılıktın dep koyurat, biro bayırkılardın sözünü ukpayt. Bayırkı alımdardın sözünü ne kılbayt? Çetke kagat. Men özünçe ketem deydi da, biro kayrele bir şeyhin karma bolgan. Men salafimin degeni dele, kayra söz türlü bir alımdı karmayt. Arapça bilbegenden keyin. Balança mit otpay, tükünçe mit otpay dep ne bolat? Özüң менен özüң талаша бериши мүмкүн. Ошон үчүн Ахмад Шариф Азхари деген бүгүнкү күндө барал өтө каныккан жакшы алымдардын бири Египетте бүгүнкү күндө.
Ушул киши да айтып атпайбы? Ушинтип бөлүнүп отуруп канча барды? 21 барды. Эми өздөрү менен өздөрү талашып атат. Мынтип талашып, ушул мусулманчылыкка керек беле, керек эмес. Кыбланы карап, Аллаху акбар деп намаз окуп атабы? Алланы Алла деп билеби, пайгамбарыбызды пайгамбар деп билеби, сахабалардын бирин да жокко чыгарбайбы? Бүттү, адалды адал, арамды арам дейби, кыбланы карап намаз окуп атабы? Бүттү, биз мусулман бир тууганбыз. Ушу менен алдыга жылышыбыз керек дагы. Биз башка нерсени талашыбыз керек. Эмне үчүн момундай чыны иштеп чыга албайбыз? Эмне үчүн момундай компьютер иштеп чыга албайбыз? Эмне үчүн момундай китептер жазылып атат, китептер. Ушу китептин барагын иштеп чыга албайбыз бүгүнкү күндө? Дагы башка эле бир нерсени талашып отура беребиз. Сен мындайсың, мен мындаймын, сен бейишке киресиң, мен бейишке кирбейм, ушундай. Негизи андай болбойт да. Ошондуктан пайгамбар Мухаммад алейхиссалам не деген? Кимде-ким бирөөнө капыр десе, ал сөзү жалган болуп кала турган болсо, мушрик деп айта турган болсо, айткан сөзү жалган болсо, айткан адамга ошол сөзү өзүнө кайрылып келмейинче бул дүйнөдөн өтпөйт дейт. Ошол үчүн биз бирөөнө капыр дей албайбыз, башка дей албайбыз. Эгерде оозунда келмеси турса, ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах деп жүрөгү менен айтып аткан болсо. Анткени хадис бар. Мен кала ла илаха иллаллах мухлисан. Жүрөгү менен кимде-ким ла илаха иллаллах десе, дахалал жаннат, бейишке кирди деген. Бүттү. Биз ошон үчүн жакшы жагына оодарганга аракет жасайбыз. Жана ошондой эле жооп дагы. Аби сами'ту ар-Раби' дахала Абу Ханифа. Аби Ауис айтып атат, Ибн Аби Ауис. Мен Раби'адан угуп калдым. Дахала Абу Ханифа яуман алал Мансур. Абу Джафар ал-Мансур, билесиздер, бул Аббаси халифатын негиздөөчүлөрүнүн бири бул. Ушу Аббаси халифатындагы халиф болуп турган ушу кишиге кирип калды. Имам Азам рахматуллахи кирип барат. Бул 20-чы халиф болот, 20-чы. Ва инда Иса ибн Муса, Иса ибн Муса бар экен, ошол Абу Джафар ал-Мансурдун жанында. Факала лил Мансур, Мансурга айтты. Ким? Иса ибн Муса. Хада алимут дунья. Фит дуньяда. Хада алимун фит дунья. Изафа деп коет грамматика боюнча. Ортосунда ли болот, же болбосо мин болот, же болбосо фи болот. Арабча грамматика окугандар болсо түшүнөт. Ошол бул жерде фи мааниси бар. Алимун фит дунья. Муногу дүйнөдөгү, жер бетиндеги аалым бул ушул азыр. Ал-яум дейт, бүгүнкү күндө. Факала лаху, ошондо анан Мансур сурап атат. Я Ну'ман, амма нахастал илма. Мына жоопту жыйынтыктап атабыз. Жакшылап көңүл буруңуз. Амма нахастал илма. Падыша сурап атат. Мансур падыша. Абу Ханифа, илимди сен кимден алдың dedi. Көрдүңүзбү? Баланча булбулдай сайрап атса деле аят хадис сүйлөп. Устазы суралат. Сен кимден алгансың илимди деп. Өз алдынча окугандарга анча не болбойт, алыска барбайт, узакка бара албайт. Анткени устазы жоктун устазы ким дейт? Шайтан дейт. Ушундай сөз бар. Эмне үчүн? Ал баары жаңылат эртеңки күнү. Ошон үчүн ар бир адамга устат шарт. Мына пайгамбарыбыз пайгамбар болуп келишинде деле эмне болду? Жабирил алейхиссалам устаттык кылган, үйрөткөн, 40 жыл тарбиялады. Чынчыл болду. Жана башка шарттар бар. Анан 40 жылдан кийин анан эмне болду? Пайгамбарлык статус, пайгамбарлык наам берилген. Эми караңыз, ошол Мансур падыша сурап атат. Илимди кимден алдың дегенде Имам Азам рахматуллахи алейх минтип жооп берет. Ан асхаби Умара. Ан Умара. Азирети Умардан таалим алган, Азирети Умардын жора жолдошторунан. Биринчи жооп. Экинчи жооп дая басып түшүндүрүп берип атат Имам Азам рахматуллахи алейх. Так. Ва ан асхаби Алийин ан Алийин. Алиден таалим алган, Алинин жора жолдошторунан. Экинчиси. Үчүнчүсү ан асхаби Абдилла ан Абдилла. Мындан максат Ибн Мас'уд айтып атат. Кал Абдулла деселе сахабалардын ичинен Ибн Мас'удду гана түшүнөбүз, башкасын түшүнбөйбүз. Башкада Абдулла дегендер болгон, бирок Ибн Мас'уд гана белгилүү болуп кеткен өтө. Фик боюнча Иракта өтө күчтүү болгон, Иракта жашап жүрүп өтүп кеткен. Ошон үчүн бүгүнкү күндө Ирак өлкөсүндө Ханафи алымдар өтө көп. Абдулладан, мындайча айтканда Абдулла ибн Мас'уддан таалим алган Абдулланын жора жолдошторунан. Жана Ибн Аббастын заманында жер бетинде ким билимди болсо, ошо таалим алган.
ошолордун баарына эмне кылдым, мен таалимимди алдым деп жооп берип атат. Дегенде Мансур падыша эмне деп жооп берет? Абу Джафар ал-Мансур. Лaqad istawthaqta li nafsika. Демек, өзүңдү айгабай бекемдеп, ишенимди кылып алган турбайсыңбы? Деп баса белгиледи. Демек, сен ишеничтүү аалым экенсиң деп. Өзүңдү барча жагынан бекемдеп алган турбайсыңбы? Имам Азам рахматуллахи алейхтин устаттары канча болгон? 4000ге жеткен. 4000ге жеткен. Ушунчалык устаздары көп. Жана бул киши Ибн Малик, Абдулла ибн Az-Zubaydi, Jabir ibn Abdullah 7 сахабаны көргөн бул киши. Мына жана башка да сахабалар 7-өнү. 7-өнүн тең эмне кылган? Көргөн. Айша ибн Ажрас деген да бар мунун ичинде. Алла таала булардан ыраазы болсун. Мына белгилүү чоң табииндерден дагы эмне кылган? Билимин алган. Жана да ошого кошумчалай жооп берип кете турган нерселердин бири Абдулла ибн Мубарак деген аалым болгон. Абдулла ибн Мубарак рахматуллахи алейх бул кээ риваяттарда атасы түрк болгон дейт. Бирок баары арабтардын чөлкөмүндө жашап калган. Ошол жерде арабташып кеткен. Кандай болгон күндө дагы кийинки табииндерден кала Абдулла десе ким түшүнөбүз? Ибн Мубаракты гана түшүнгөнбүз. Ошондой түшүнгөн мурункулар. Азыр да ошондой. Өтө каныкка мыкты аалым болгон. Бул хадис илими боюнча имам болгон. Амирул Муъминин болгон. Хадис илими боюнча Амирул Муъминин деген, момундардын амири деген кайманатка конгон киши. Ушу киши дагы халиф баягы Харун Рашидтин заманында өткөн бул киши. Харун Рашидтин заманында турганда буга изжааху рajulun min ahli Kufa. Kufa шаарынан бир киши келип калып маселе сурайт. Маселе сурап калганда Абдулла ибн Мубарак эмне дейт? Вайхак. Кызыктай адам экенсиң. Бул эмне кылганың дейт да. Атaqa'u fi rajulin salla 45 sana al-fajr wal-isha ala wudu'in wahidin. 45 жыл бир дарат менен куфтандагы дараты менен багымдатты уктабастан өткөргөн. Дагы айталайм. 45 жыл куфтанга алган дараты менен куфтанды окуп, түнү менен уктабастан, даратын бузбастан багымдатты окуган 45 жыл бою. Жана wa kana yajma'u al-Qur'ana fi rak'atayn fi laylatin. Bir түндүн ичинде 2 рекет нафил намаз окуп, Куранды хатым кылган кишини аттап, таштап, менден келип маселе сурайсыңбы? Анткени дейт, таалламтул фикха аллади инди мин Аби Ханифа. Мен могул жерде фик боюнча фатва берип атпаймынбы дейт. Ушунун баары мен Имам Азам рахматуллахи алейхтен үйрөнгөм дейт. Ошондо эле Имам Шафи'де айтып атпайбы? Фик дегенде эле Имам Азам рахматуллахи алейхтин үй бүлөсүн түшүнө бергиле. Ошонун негизинде фик илими эмне болгон? Өркүндөгөн, шарият илими өркүндөгөн болгон. Муну эч ким тана албайт. Ошон үчүн тарыхты көп окуш керек. Тарыхты окумайынча биз исламдын баалуулуктарын эч качан эмне кылбайбыз, түшүнбөйбүз. Мына Абдулла ибн Мубарак рахматуллахи алейхи ушинтип баса айткан. Эми мындан ары кабыл алгыс келеби келбейби, бул өзү билет. Ошон үчүн дагы бекемдеп айтабыз. Арабчанын алифин, Курандын коф тамгасын чечмелегенди билбегендерге, өз алдынча иштихат кылып маселе айтам дегендерге бул арам, болбойт, таптакыр болбойт. Ошон үчүн Хасан Басри рахматуллахи алейхи эмне деген? Ахлакатхумал уджмату. Мусулмандарды араб тилин тантыр тунтур сүйлөгөндө талкалап жок кылды деген. Мен билем, ана мындай болот, ана Куранда миттет, ана хадисте миттет отуруп, анын чын төгүнүн негизин, далилин, каяктан келип чыккан эмне болгон? Кээ бир аяттар бар да, мисалы, хадистер бар. Жөөттөргө, капырларга тиешелүү болуп калышы мүмкүн, аны кап мусулмандарга чаптап коюшу мүмкүн. Мусулмандарга тиешелүү аятты капырларга апарып таштап коюшу мүмкүн. Мисалы жана аят бар го. Ал-фитнату акбару минал катл. Ушуну түздөн түз которуп алсаңыз эмне болот? Фитна кылуу киши өлтүргөндөн да чоң күнөө. Ал жерде фитна эмне болот? Ыймандан капырчылыкка кайтуу деп тафсирленет. А биздикилер эмне болот? Бирок арабча үйрөнүп алгандар. Фитна деп кадимки фитнаны айтып алган, тополон тозукту жок. Ал жердеги фитна эмне болот? Мусулманчылыктан капырчылыкка өтүп кетүү, бул киши өлтүргөндөн да чоң күнөө болот деп. Мына ушундай баса
белгілеп айтқан тафсирчилер. Алардың барын негіздерін түптерін оқып алсақ, біз чаташа береміз. Ошол үчүн баягы Хасан Басри рахматуллахи алейхи ушинтип айткан. Имам Шафии айтқан: "Ма жахилан нас ва лахталафу илля литарким лисан ал-араб." Мусулмандар араб тилин билбегендиктен сабатсыз болушту, дин боюнча да, дин илими боюнча. Ошо дин илими боюнча сабатсыз болгондуктан бири-бири менен талаш тартышып жатып калды деп. Дин илимин терең өздөштүргөн билем деген адам албетте баягы башында айткандай өзүнүн эне тилин мыкты билиш керек. Андан кийин пайгамбарлардын өмүр баянын, сахабалардын өмүр баянын, Куран жат, хадистер жат, мусталал хадис илимдерин бардыгын тимеле жеп ичиш керек. Мынакей белгилүү шакирттеринен имамул жарх ва та'дил, хадис илими боюнча жарх деген эмне, та'дил деген эмне, ошо суроолорду бериңиз. Жанагы мен салафиймин, мен мазхаб кармабайм дегендерге жарх илимин, та'дил илимин мага түшүндүрүп берчи деп. Арабча билгендери сизге түшүндүрүп бериши мүмкүн, арабча билбегендерчи аларга таптакыр болбойт. Арабчаны билип жеп ичкендер мейли эми алар кете берсин өз жолу менен. Эмне десе, аятты, хадисти, далилдерин тияктан көтөрүп чыгышы мүмкүн. Бирактагы арабча билбегендер чаржайт болуп, өзү эле эмес, буяктагылардын да башын эмне кылып атат, адаштырып атпайбы? Ошон үчүн пайгамбар Мухаммад алейхиссалам эмне деген? Жакында илимди эмне кылгыла, терең-терең өздөштүргүлө. Менден алып калгыла алчуңарды. Антпесеңер мен жакында кетем, өтөм бул дүйнөдөн деген мааниде, макбудун дейт да, мен алынам, бул дүйнөдөн кетем, узайм. Сапар тартып кетем жакында. Бу дүйнөдөн о дүйнөнү көздөй дегенде эмнеге дейт? Анткени Алла Таала силердин диниңерди момунча эле чапчып албайт. Араңарда билимдүүлөрдү алып салат. Анан билимсиздерди эмне кыласыңар? Баш кармайсыңар. Анан ал эмне кылат? Өзү билип билбей фатвасын берет, маселесин айтат. Ошо менен өзү адашат, башкаларды адаштырат деп пайгамбарыбыздын эле сахih хадиси бар. Ошондуктан арабчанын алифин чечмелеген билбегендерден 1000 километр алыс болуңуздар, 10.000 километр алыс болуңуздар алардан, 10.000 чакырым жолобош керек. Аят хадис билбей укпаңыздар. Ошон үчүн ар бир аймакта имамдарыбыз бар, Кудайга шүгүр. Ошол имамдын этегин кармаңыздар. Бирден көп жаңылсаң сен жооп бересиң, сиз жооп бересиз деп. Аят хадис боюнча ошол далилде, ошол негиздеп берет. Ошонун этегин кармаңыздар. Кудайым буйруса жүзүбүз жарык болот. Ошого Ибн Аббас, Ибн Масуд радыйаллаху анху эмне деген? Керемет сөздөрдү айткан. Кокус менин сөзүм Азирети Умар радыйаллаху анхуга каршы келип калса, менин сөзүмдү ыргытып, Азирети Умардын сөзүн кармагыла деген. Неге? Бир тартип, бир багытта кетиш үчүн. Не деген адамдар болгон. Ошондуктан имамдарыңыздарды гана угуңуздар.